আজকে আমরা তোমাদের ক্লাস 10 এর যে সাবজেক্ট ইংলিশ সেটার যে স্টোরি এ ট্রায়াম্ফ অফ সার্জারি সেটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এই ট্রায়াম্ফ অফ সার্জারি হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি রিডারের একটা পার্ট, অ্যান্ড দিস সাপ্লিমেন্টারি রিডার দিস পার্ট ইজ রিটেন বাই জেমস হেরিয়ট। এ ট্রায়াম্ফ অফ সার্জারি ইজ রিটেন বাই জেমস হেরিয়ট। Now let us know about the author. যখনই আমরা কোনো একটা স্টোরি বা প্রোজ পিস যখন আমরা পড়ব, যিনি লিখেছেন ওনার সম্পর্কে কিছুটা হলেও আমাদেরকে জানতে হবে। We should have some knowledge about the author or the writer of the prose piece which we are going to go through about. Now let us know about the author. Author সম্পর্কে আমরা জানি জেমস আলফ্রেড রাইট। পরবর্তীকালে তার পেন নেম হচ্ছে জেমস হেরিয়ট। He was born on October 3, 1916 and he died 23rd February 1995. ওনার যে আসল নামটা সেটা ছিল জেমস আলফ্রেড ওয়েট। পরবর্তীকালে ওনার পেন নেম পড়ে যেটা হচ্ছে জেমস হেরিয়ট। He was a British veterinary surgeon and also writer. তিনি একজন ব্রিটিশ ভেটেরিনারি সার্জনও ছিলেন, একজন রাইটারও ছিলেন। তো ভেটেরিনারি সার্জন তিনি কোথাকার ছিলেন? হি ওয়াজ এ ভ্যাট ইন ইয়র্কশায়ার। ইয়র্কশায়ারটা হচ্ছে তোমার ইংল্যান্ডে। ডিউরিং দ্য 1940s, ডিউরিং দ্য 1940s he was a veterinary surgeon in Yorkshire in England. He used many years of experience as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. তা ওনার অনেক দিন অভিজ্ঞতা ছিল ভেটেরিনারি সার্জন হিসাবে, এবং অনেকগুলি তিনি বই কী করেছেন, তার জীবনে অনেকগুলি লিখেছেন, এবং তার মধ্যে অনেকগুলি স্টোরি আছে যে স্টোরিগুলো অ্যাবাউট দ্য অ্যানিমালস অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট দেয়ার ওনার্স। Thirdly, he is best known for these semi-autobiographical works. That means beginning with If Only They Could Talk in 1970. ওনার যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক ছিল ইফ অনলি দে কুড টক ইন 1970, তো তার জন্য তিনি বেস্ট নোন ছিলেন। জেমস আন্ডারগোজ এ ভ্যারাইটি অফ অ্যাডভেঞ্চার্স ডিউরিং হিজ ওয়ার্ক হুইচ আর just as often caused by the characters of the country. তো অথর সম্পর্কে আমরা কি জানলাম? What came to know about the authorship about this particular story, A Triumph of Surgery? His real name was James Alfred Wright. He was born on 3rd October 1916. He died on 23rd February 1995. His pen name was James Herriot. He was a British veterinary doctor surgeon. At the same time, he was also a good writer. During 1940, he was a veterinary doctor in Yorkshire in England, and he had a lot of experience as a veterinary surgeon. He also wrote a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. He is also best known for his semi-autobiographical work, which name is If Only They Could Talk in 1970, and also series of movies and television series he had. And during his work, James undergoes a variety of adventures, and which are just as often caused by the characters of the country. এটা হচ্ছে A Triumph of Surgery যিনি অথর জেমস হেরিয়ট সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানলাম। So these are the early life, or these are the life of about the author. Now let's go to the story. The main part of the story, the main point of the story, but the main character of the story is the Tricky.
if you go through this story, then you can find Tricky is the main central character of the story. Also the story talks about the master of Tricky. Now let us know about the story. Tricky was a small dog and he was excessively loved by his mistress. What is the name of the mistress? Mrs. Pumphrey. তার মানে হচ্ছে ট্রিকি একজন ছোট্ট একটা কুকুর ছিল, তাকে ভীষণভাবে ভালোবাসতো তার যে ওনার, উনি হচ্ছে মিসেস পামফ্রে। So Tricky was a small dog and he was excessively loved by his mistress, Mrs. Pumphrey. He was greedy and loved food but no exercise. If you go through this story, then you can find Tricky was very much greedy. Whatever things or food items were given to Tricky, he used to take and he used to eat all the food given to him. So in the sense he was greedy, প্রচন্ড ও লোভী ছিল and loved food, খাবারও খুব ভালোবাসতো। তো এত খাওয়ার পরে কি হয়েছে? He became very fat, excessively fat, but no exercise. কোনো এক্সারসাইজ কিন্তু সে করতো না কিন্তু। He did not bother to have any exercise because of his greediness, because of his excessive attachment to food. He became very fat. আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ট্রিকির যে ওনার, উনি প্রচন্ড ভালোবাসতেন ট্রিকিকে, সুতরাং ট্রিকিকে তিনি সবকিছু খাওয়াতেন। এভরিথিং ওয়াজ গিভেন টু ট্রিকি and Tricky loved to take food but no exercise. So without any exercise he became very fat. যেটা আমি বললাম, as a result he became fat, প্রচন্ড মোটা হয়ে যায়। and Mrs. Pumphrey believed that, উনি কি বিশ্বাস করতেন? he became lazy because he suffered from malnutrition. এর ফলে কি হয়েছে? সে প্রচন্ড মোটা হয়ে গেছে এবং তার যে ওনার মিসেস পামফ্রে, উনি বিশ্বাস করতেন যে খাওয়ার ফলে এত মোটা হয়েছে, মোটা হওয়ার ফলে রেজাল্টটা কি হয়েছে? হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট অফ হিজ ফ্যাটিনেস? হি বিকেম লেজি, প্রচন্ড অলস হয়ে গেছে। আর ওনার যে ওনার, কুকুরটার যে ওনার মিসেস পামফ্রে, তার বিশ্বাস ছিল সে লেজি হয়ে গেছে বিকজ হি সাফার্ড ফ্রম ম্যাল নিউট্রিশন, মিনস অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে, তার জন্য সে অলস হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সে এত খাবার খাচ্ছে, তাকে যা দেওয়া হচ্ছে তাই খাচ্ছে, সে লোভী হয়ে গেছে, যার ফলে সে মোটা হয়ে গেছে। কিন্তু অন দ্য অপোজিট মিসেস পামফ্রে কি বিশ্বাস করছে? যে আমার কুকুরটা লেজি হয়ে গেছে কারণ তাকে যতটুকু খাবার দেওয়ার কথা ততটুকু দেওয়া হচ্ছে না, আরো বেশি করে কি করতে হবে? খাবার দিতে হবে। এবং তার বিশ্বাস হচ্ছে যে আমার কুকুরটা ট্রিকি, হি ওয়াজ সাফারিং ফ্রম ম্যালনিউট্রিশন, অপুষ্টিজনিত রোগ। তার মানে তাকে আরো বেশি বেশি করে পুষ্টিকর খাবার তাকে কি করতে হবে? দিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তো এর ফলে একটা কন্ট্রাডিক্টরি একটা কি আসলো, আমাদের একটা ভিউ এসে গেল। আমরা দেখতে পাচ্ছি ও গ্রিডি ছিল, ও খাবার বেশি পছন্দ করত, তাকে প্রচন্ড ভালোবাসতো, তার কোনো এক্সারসাইজ ছিল না, সে মোটা হয়ে গেছে এর ফলে। আর মিসেস পামফ্রে যেটা বিশ্বাস করছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গল্পের মধ্যে, সে লেজি হয়ে গেল কারণ সে ম্যাল নিউট্রিশনে নাকি সে ভুগছে। and Mrs. Pumphrey was very
wealthy women, মানে প্রচন্ড মানে টাকা পয়সাওয়ালা মহিলা, প্রচুর তার টাকা পয়সা আছে। আরেকটা কথা হচ্ছে she loved her dog too much। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে উনি তার কুকুরটাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। আমরা আগেও পেয়েছি যখন আমরা পড়ছিলাম যে ও যা চাইতো, হোয়াট এভার ট্রিকি ওয়ান্টেড টু টেক ফুড, উনি সবকিছু এই কুকুরটাকে কি করতেন, প্রোভাইড করতেন। তো স্বাভাবিকভাবে এতটাই উনি কুকুরটাকে ভালোবাসতেন, যার ফলে যা দেওয়া হতো সেগুলি সে কি করত, সবগুলি খেয়ে নিত। এবং প্রচুর খাবার, আইসক্রিম থেকে শুরু করে অনেক কিছু টেস্টি ডেলিশিয়াস ফুড তাকে প্রোভাইড করা হতো এবং সে এগুলিকে খেয়ে নিত। তো মিসেস পামফ্রে কিন্তু ওয়েলদি উইমেন ছিল, টাকা পয়সা প্রচুর ছিল, সুতরাং তাকে যা যা দরকার সেগুলি তাকে কি করত, খাবারগুলি তাকে দিত। এবং যার ফলে কি হয়েছে, তার ডগটাকে এতটাই ভালোবাসতো যে হোয়াট এভার হি ওয়ান্টেড হি ইউজ টু প্রোভাইড। তাকে কি দেওয়া হতো, she gave him some little extras between meals to build him up। তাকে তো টাইম মতো খাবার দেওয়াই হতো, আরো চমৎকার বিষয়, খাবার দেওয়ার মাঝখানে আরো কিছু লিটল এক্সট্রা কিছু খাবার দেওয়া হতো যাতে তাকে বিল্ড আপ করা যায়, তাকে যাতে শক্তিশালী করা যায়। তাকে কি দেওয়া হতো, মল্ট, কড লিভার ওয়েল, এ বোল অফ হরলিক্স এট নাইট। রাত্রিবেলা তাকে কি করতো, হরলিক্স দেওয়া হতো। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এছাড়াও she gave him lot to eat, তাকে আরো প্রচুর খাবার দেওয়া হতো, বাট নো এক্সারসাইজ, কিন্তু কোনো ধরনের এক্সারসাইজ তার মধ্যে ছিল না। সো হোয়াট আর দ্য থিংস মিসেস পামফ্রে used to provide his dog Tricky? তাহলে কি কি দিত তার মধ্যে? আমি আগেই বললাম যে প্রতিনিয়ত তাকে খাবার দেওয়া হতো, এই খাবারের মাঝখানে তাকে এই মিলসগুলির মাঝখানে তাকে লিটল যে এক্সট্রা ফুডগুলো যে তাকে খাবার দেওয়া হতো, এক্সট্রা জিনিসগুলো, তার মধ্যে একটা ছিল মল্ট, একটা ছিল কড লিভার ওয়েল, আর একটা ছিল এ বোল অফ হরলিক্স এট নাইট, রাত্রিবেলা। So these are the some little extra food items were to provide to Tricky, and she gave him lot to eat। এছাড়াও আরো অনেক কিছু খাবার দিত। তার মানে একেবারে আর্লি ইন দ্য মর্নিং থেকে রাত্র অবধি অ্যাজ ইউজুয়াল খাবার ছাড়াও তাকে এই এক্সট্রা জিনিসগুলি তাকে দেওয়া হতো খাবারের জন্য, এবং সেইগুলি খেত, বিকজ হি ওয়াজ ভেরি গ্রিডি, ভীষণ লোভী ছিল। কিন্তু নো এক্সারসাইজ, কিন্তু ট্রিকিকে নিয়ে কোথাও পামফ্রে কি করতো না, বেরোতো না, এক্সারসাইজ করতো না। তো যার ফলে তার কি হয়েছে, তার লেজিনেস, সে মোটা হয়ে গেছে এবং সেটা সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম এখনো অবধি, কিন্তু তার যে ওনার, সে কিন্তু বিশ্বাস করছে না যে এত খাবার দেওয়ার পরেও ভাবছে এখনো সেরকম ভাবে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা আজকে এতটুকু যা পড়লাম এই ফার্স্ট পার্টে, সেখানে আমরা দেখলাম যে তাকে এত খাবার দেওয়া সত্ত্বেও সেগুলি সে গ্রহণ করলেও সে কিন্তু সেই এক্সারসাইজ না করার কারণে সে মানে আস্তে আস্তে লেজি হয়ে যাচ্ছে। আমরা আজকে ফার্স্ট পার্ট এ ট্রায়াম্ফ অফ সার্জারি এতটুকুই পড়লাম।